15살 미아는 촌스러운 외모와 대인공포증으로 친구들에게서 따돌림을 당한다. 어느 날 미아에게 한 번도 만난 적 없던 친할머니가 찾아온다. 우아하기 그지없는 이 할머니는 유럽의 작은 왕국 제노비아의 여왕. 할머니가 여왕이라면 미아는 누구일까? Princess of Genovia. Me? A princess? Shut up! I beg your pardon? Shut up. Your Majesty, in America, it doesn't always mean be quiet. Here it could mean wow, gee whiz, golly wally. Oh, I understand. Thank you. Nevertheless, you are the princess. And I am Queen Clarice Rinaldi. Your father and your grandmother both agreed to keep that distance so you would have a chance of a normal childhood, free of emotional complications. We were going to tell you when you were 18 years old, but when your father died, things changed, Mia. 미아는 자신이 공주라는 믿기 어려운 사실과 할머니가 얘기해주는 공주로서의 삶의 혼란을 겪는다. I speak for the entire Genovian Parliament and the royal family. And I speak for this family. Excuse me. I don't have a family with either one of you because you ignored me for 15 years and you lied to me. Families don't do stuff like that to one another, okay? 그러나 현실은 미아가 사실을 받아들이든 아니든을 묻지 않고 그녀에게 공주로서의 삶을 준비시킨다. It's Hermes. The scarf is merely a training tool. Eventually you will learn to sit and eat properly without it. Dance is between a waltz and a tango, you see? It's a wango? No. All right, here we go. Spin out. Spin out. And spin into me. Spin into... So we begin, Principessa. In Paolo's hands, remember. You will be beautiful. You have a thicker hair, but... like a wolf. He's all right. I love your eyebrows. We'll call them Frida and Kahlo. If Brooke Shields married the Groucho Marx, that child would have your eyebrows. The only Paolo gonna take this and give you A princess. Better. Much better. 미아는 변화된 자신의 모습에 스스로 놀라워한다. 그러나 이제 시작일 뿐. Oi, who destroyed you? Oh, you think it looks that bad? You look ridiculous. You should sue. Was that my fault? 갑자기 뒤바뀐 현실 속에서 미아는 정체성의 혼란과 반복되는 실수로 어려움을 겪는다. Sorry I let you down, Dad. 공주의 신분으로 살기가 두려워 공주의 지위를 포기하려는 순간 미아는 돌아간 아빠가 미리 보낸 생일 축하 편지를 발견하게 된다. To me, Amelia, courage is not the absence of fear, but rather the judgment that something else is more important than fear. The brave may not live forever, but the cautious do not live at all. From now on, you'll be traveling the road between who you think you are and who you can be. The key is to allow yourself to make the journey. I also want you to know I loved your mother very much and still think of her often. Happy birthday, my Mia. All my love, your father. Come on, baby, you can make it. Yes! Come on! Yes! No! No, baby! Baby, please, come on!
Thank you so much for your 한바탕 난리를 치고 뒤늦게 독립기념일 파티에 참석한 My 미아. granddaughter. 미아는 공주로서의 역할을 받아들일 것인가? No, my father helped me. Earlier this evening, I had every intention of giving up my claim to the throne. And my mother helped me by telling me that it was okay and by supporting me like she has for my entire life. 할머니와 엄마의 염려 속에 연설을 시작하는데 그 걱정은 Probably all I 기우였다. ever do is think about myself. And just, how lame is that when there's like 7 billion other people out there on the planet? And when... Sorry, I'm going too fast. See, if I were Princess of Genovia, then my thoughts and the thoughts of people smarter than me would be much better heard. And just maybe, those thoughts could be turned into actions. So this morning when I woke up, I was Mia Thermopolis. But now, 그녀는 더 이상 말을 더듬고 대인 기피증을 보이는 그런 미아가 아니었다. Amelia 미아는 Thermopolis 이미 Rinaldi, 공주가 되어 있었다. Princess of Genovia. 사실 꿈 같은 이야기고 또 동화 같은 이야기입니다. 사실 이 설교를 준비할 때 저는 그때 몇 번 스치면서 보았던 마이 프린세스인가요? 하는 드라마를 사용하자고 얘기했었어요. 그것도 재미있을 것 같아서. 근데 우리 팀에서는 이게 더 낫겠다. 그래서 프린세스 다이어리라고 하는 영화를 요약했습니다. 사실 어느 날 내가 그냥 평범했던 내가 공주였다는 사실을 알게 되고 또 새로운 신분, 새로운 정체감을 받아들여야 되고 새로운 삶의 방식에 익숙해져야 되고 그렇지만 결국은 그것을 받아들이게 되는 이런 그래서 결국 공주로 살게 되는 이런 이야기들 참 아름답고 꿈 같은 얘기입니다. 그래서 아마 이런 것에 대한 기대감이 사람들이 있어서 그런지 동서고금을 막론하고 이런 종류의 이야기, 동화들이 늘 있었던 것 같아요. 뭐 왕자와 거지 얘기도 있고요. 이런 등등의 얘기들이 있는데 사실 이 꿈 같기도 하고 동화 같기도 하는 이런 이야기가 정말 그리스도인들에게 일어났다면 여러분들은 어떻게 생각하십니까? 오늘 여러분들과 저는 제가 아직 덜 죽어서요 라고 하는 주제를 다루는데 이 뚱딴지 같은 이 꿈과 같은 동화 같은 이야기를 하는 이유는 이 이야기가 오늘 우리 주제에 매우 중요한 이해를 돕는 그런 상징이 되기 때문에 그렇습니다. 저는 일단 여러분들과 함께 이야기를 잠깐 뒤로 밀어놓고 일반적인 사람들이 생각하는 성숙에 대한 이야기를 조금 이야기를 좀 해봤으면 좋겠어요. 사람이 어떻게 성숙하는가? 일반적으로요, 사람이 성숙하는 것에 대해서는 우리 인간은 원래 백지 상태다. 그래서 그 백지에다가 뭔가를 잘 그려 넣으면 된다. 또는 우리가 원래 가지고 있는 본성상 자연 그대로의 모습이 내면적으로 매우 훌륭한 것들을 가지고 있기 때문에 이것이 잘 발현될 수 있게 도와주면 된다라는 생각이 상당 부분 우리 문화 속에 있습니다. 존 로크나 장작 루소 같은 사람이 이런 사상에 아주 근대에 가장 대표적인 영향을 끼쳤던 사람이죠. 존 로크 같은 사람은 인간이 자기가 타블라 로사라고 하는 말을 이 사람이 하지 않았지만 이 사람의 사상을 타블라 로사, 백지, 하얀 돌판이라고 얘기를 하는데 인간이 그렇다는 거죠. 하얀 돌판과 같은 존재여서 거기다 뭘 그리느냐에 따라 사람이 달라진다 이렇게 보는 것입니다. 또 장작 루소 같은 경우도 에밀이라고 하는 책을 썼는데요. 아마 이 장작 루소는 교육학을 공부하는 사람들은 반드시 읽고 넘어가야 될 그런 책일 것입니다. 근데 에밀이라고 하는 사실 가상의 아이입니다. 지금으로 얘기하면 오늘날 우리 젊은이들이 얘기하는 아바타 같은 것이에요. 자기의 가상의 아이가 어떻게 크면 어떻게 자연 속에서 건강하게 클 수 있는지 이걸 인위적으로 만들지 말고 그 아이 속에 있는 자연스러움이 잘 열릴 수 있도록 도와주는 것이 교육이다. 이런 이야기들을 해서 사실 그 아이의 입장에서 교육을 해야 된다. 뭐 이런 얘기를 해서 현대 교육의 어떤 출발점을 이룬 사람들입니다. 이 로크와 루소는 서로 영향을 받았던, 루소가 영향을 받았던 그런 사람인데요. 이런 식의 생각인 거죠. 사람은 원래 빈 방이다.
또는 하얀 그냥 도화지다. 여기다 뭘 그리느냐, 이 사람을 어떻게 사회화시키느냐에 따라서 사람이 달라진다. 그러니 교육이 중요하고 사회화가 중요하다. 그럼 사람이 자연스럽게 성숙될 것이라고 보는 것입니다. 근데 사실은 이런 방법에 대해서 저희들은 우리 여기 있는 사람들 대부분 좀 약간 회의에 빠지는 것 같아요. 한국에서 무서운 범죄를 저지르는 많은 사람들이 사실은 아주 지능적인 범죄를 저지르는 많은 사람들이 오히려 교육을 더 많이 받은 사람들이고, 뭐 이 땅에 교육이 잘못되어 있다 할지라도 교육을 한다고 그래서 제대로 된 사회화를 시킨다고 그래서 사람이 정말 변화되는지에 대해서 물론 큰 도움이 되겠지만 좀 퀘스천이 우리 가운데 있습니다. 그래서 인간에 대한 이런 아주 낙천적인 생각에 대해서는 과연 그럴까? 인간이 이렇게 본성적으로 그렇게 착한가라는 생각이 들게 돼요. 더군다나 루소 같은 사람은 그 에밀이라고 하는 그 참 중요한 책을 썼음에도 불구하고 이 사람은 정확하진 않은데 이 사람이 낳은 사생아만 17명이라는 얘기가 있어요. 정확하게 이 사람의 고백에 의하면 자기가 썼던 고백론의 책에 보면 한 하녀하고만 5아이를 낳았어요. 자기 세탁을 해주는 하녀였는데 그 하녀하고만 아이를 5을 낳았는데 문제는 17명을 낳건 5명을 낳건이 중요한 게 아니라 그 아이들을 전부 다 고아원에 보냈다는 것입니다. 그 시대에 아이들을 고아원에 보내는 것이 시대적으로 많이 일어나는 일이라 했다 할지라도 에밀과 같은 책을 썼던 사람이 그런 삶을 살았다는 것에 대해서는 약간 혼란스러운, 그래서 지금도 많은 사람들의 가십거리가 되는 이야기이기도 합니다. 사람이 정말 그렇게 깨끗한가? 빈방과 같고 백지와 같은가? 질문이 좀 있습니다. 이와 반대로 인간이 성숙하려고 하면 인간이 가지고 있는 욕망 또는 우리 인간 속에 있는 집착을 죽임으로써 성장할 수 있다고 생각하는 생각들이 있습니다. 이것이 대부분 일반적인 종교가 취하는 방식이에요. 인간이 가지고 있는 욕망이 너무나 강해서 이 욕망대로 살게 되면 인간은 성숙할 수 없다는 것입니다. 그래서 이 욕망을 죽여야 돼요. 또 우리 속에 있는 죄된 마음이나 행동을 없애기 위해서 우리는 뭔가를 좀 해서 이걸 좀 떨어내야 된다는 것입니다. 이들은 내버려두면 안 된다. 그런 세상이에요. 그래서 그래야 성숙해 나가고 결국은 깨달음에 이를 수도 있을 것이다. 이런 생각인데 불교 사상이 가장 대표적인 이런 사상이라고 말할 수 있습니다. 제가 불교에서 짧게 얘기하겠습니다. 불교에서 제가 그렇게 많이 알진 않지만 그냥 제가 아는 정도 내에서 보게 되면 불교의 우리 붓다가 석가모니가 제일 먼저 이 법문을 했을 때 했던 아주 불교의 아주 정수가 있는데 그것을 사성제라고 불립니다. 네 가지의 아주 귀한 진리 이런 뜻으로 사성제 또는 사제 이렇게 불리우는데요. 짧게 얘기할게요. 여기는 교회니까. 첫 번째는 고제예요. 고제라고 하는 것은 인생은 8가지의 고통이 있다. 8고를 얘기합니다. 생로병사는 여러분들 아시죠? 생로병사에 태어나는 고통, 늙는 고통, 병드는 고통, 죽는 고통. 그 다음에 잘 알려지지 않았지만 4가지 고통을 더 얘기하는데요. 이건 더 마음에 와닿을 수 있습니다. 애별리고 사랑하는 것과 헤어지는 고통. 지금 그 고통을 겪고 계시는 분들 계십니까? 원증회고, 미워하는 사람과 만나야 하는 고통. 참 이것도 큰 고통이죠. 혹시 그걸 겪고 계신 분 계세요? 원하는 것을 취하지 못하는 고통, 인간이 가지고 있는 5가지 추구에 집착함으로써 비롯되는 고통, 이런 고통입니다. 이 고통은 그래서 이 불교적인 세계관은 사실 기독교적 세계관과 굉장히 비슷해요. 단어를 좀 다르게 썼을 뿐이지 인생에 고통이 가득하다는 것입니다. 우리 고가 가득하다는 것입니다. 그게 고제예요. 첫 번째 진리. 근데 두 번째 진리는 이 고가 어디서 왔냐면 집에서 왔다. 집착하는 데서 왔다. 그래서 집제 이렇게 얘기합니다. 집성제 또는 집제 이렇게 얘기합니다. 이 괴로움이라고 하는 건 인간 속에 불교적인 용어에는 갈애라고 하는데요. 욕망이 있다는 거죠. 갈망. 아주 간절한 욕망이 있어가지고 이것이 어떤 대상이나 어떤 것에 집착한다는 거예요, 사람이. 그래서 뭐 집착하는 내용이 이러이러한 것에 집착한다는 내용도 있는데요. 그런 집착했기 때문에 결국은 인간의 고통이 온다는 것입니다. 그러니까 우리가 이런 집착, 고통 여기서부터 헤어나와서 인간이 정말 성숙하고 변화되기 위해서는 그 다음에 3번째가 멸제입니다. 멸성제. 이 집착을 없애야 된다는 거예요. 이 집착, 멸제는 고통의 원인인 가래가 완전히 없어지는 경지를 얘기를 해요. 고통, 이 가래도 없애고 이 집착을 없애버리는, 이것이 없어지게 되면 어떻게 되냐면 그때 우리가 열반에 이른다 이렇게 얘기합니다. 즉 모든 번뇌의 속박에서 해탈하고 생사를 초월하여서
전혀 변하지 않는 그런 진리를 체득하게 된다. 그게 멸죄예요. 그러니까 고죄, 집죄, 멸죄. 그런데 이 멸죄에 이르기 위해서는 도제가 있습니다. 따라야 될 길이 있습니다. 고죄와 집죄를 멸하는 방법으로 열반에 이르기 위해서는 이런 길을 따라야 된다 그래서 도제가 있어요. 그게 8정도로 요약됩니다. 그래서 이것을 잘 실천하면 이렇게 결국 이 집착에서 벗어나고 결국은 열반에 이르게 된다. 그것을 멸해서 멸죄에 이르게 된다. 이런 얘기인데요. 8정도는 뭐 이런 겁니다. 정견, 정사, 정어, 정업, 정명, 정정진, 정념, 정정. 그 내용은 이런 거죠. 올바르게 생각하고, 올바르게 바라보고, 올바르게 생각하고, 올바르게 말하고, 올바르게 행동하고, 올바른 생활수단을 갖고, 올바르게 정진하고, 그리고 바르게 기억하고 생각하고, 올바르게 집중하고. 그렇게 되면 이런 수양을 통해서 우리가 가지고 있는 이런 집착을 벗어버리고 그 속에 있는 번뇌도 벗어버리고, 요즘 그 책들 많이 나오잖아요. 뭐 생각 버리는 연습 뭐 그런 책들이 많이 나오죠. 그게 다 이런 생각이에요. 우리 속에 있는 이런 번뇌들을 다 없애버리기 위해서 바르게 생각하는 법이 뭐냐, 이걸 현대적으로 편하게 써서 나온 책들이, 그리고 요즘 스님들이, 현대적인 스님들이 써내는 책들이에요. 그러니까 여기에 방법론이 뭐냐면, 드시고 아시겠지만 인간은 본질적으로 욕망 덩어리예요. 문제 덩어리예요. 근데 이걸 그냥 내버려두면 안 되고 어떤 수양하는 방식을 통해서 이런 것들을 자꾸 털어내고 없애버리고, 그러면 언젠가 내가 점점 성숙하고 결국은 열반에 이르게 될 것이다. 결국은 깨달음의 경지에 이르게 될 것이다 라는 생각입니다. 많은 그리스도인이 기독교도 불교랑 비슷하다고 생각을 합니다. 그리스도인들 상당히 혼란에 빠져 있습니다. 우리가 거룩해지고 성숙해지기 위해서 우리도 똑같아야 한다고 생각해요. 바르게 행동하고 바르게 도덕을 가져야 되고, 거기다 또 뭐 해야 돼요? 기도도 해야 되고 성경도 읽고 예배도 참석하고, 이렇게 하는 걸 통해서 우리 속에 있는 이 죄된 욕망을 점점점 줄여나가는다는 것이죠. 그래서 그리스도인들이 잘 쓰는 말들 중에 쓰는 말이 바로 이것입니다. 왜 그러는데? 제가 아직 덜 죽어서요. 왜 이런 하면 아직도 제가 이 몸에 속해, 육에 속해가지고 제가 좀 죽여야 되는데 아직 죽지가 않아, 이놈이. 시퍼렇게 살아가지고는, 뭐 이런 표현까지 써요. 아주 자랑스럽게. 그죠? 이런 생각 속에 있는 기본적인 생각이 뭐냐면, 우리도 성숙해가고 거룩해져 가는 것은 결국 나도 똑같아 어떤 수양을 통해서 죽여나가는 과정을 통해서 되는 것이다 라고 생각을 하는 것인데, 이것이 완전히 틀린 것은 아닌데 매우 중요한 고리 하나를 놓치고 있기 때문에 이런 기도하고 말씀 보고 예배드리고 착하게 살고 착한 행실을 하고 그걸 아무리 해도 변하지 않는 모습을 자신들이 발견하는 경우들이 많아요. 왜 이런 일들이 벌어질까요? 저는 그리스도인들이 가지고 있는 믿음의 아주 본질적인 내용인 하나님이 예수 그리스도를 통해서 이루신 일, 다시 얘기할게요. 하나님이 예수 그리스도를 통해서 이루신 이 일에 대해서 피상적으로 이해하고 있어요. 정확히 잘 몰라요. 그래서 그리스도인의 신앙생활도 일반 종교의 수행 방법이랑 거의 비슷해졌고, 결국 급기야 제가 아직 덜 죽어서요 라는 말이 우리 그리스도인들 속에서 아주 자주 쓰이게 된다는 것이죠. 그렇다면 하나님이 예수 그리스도를 통해서 하신 일이 뭘까? 그 얘기는 저희가 교회에서 여러 번 얘기했기 때문에 길게 얘기하지 않고 짧게 얘기하겠습니다. 짧게 얘기하지만, 그러나 어떤 한 부분, 이 고리가 되는 중요한 부분에 대해서는 오늘 제가 여러분들하고 더 깊이 얘기하고 싶어요. 하나님이 우리를 통해서 하신 일이란, 첫 번째, 하나님이 죄인인 우리를 찾아오셨다는 것입니다. 하나님이 인간이 되셔서 인간을 찾아오셨다. 그것도 인간이 어떤 인간이냐면 하나님을 거절한 죄인을 찾아오셨다는 것이 기독교의 메시지입니다. 이건 참으로 놀라운 소식이죠. 하나님을 거절했던, 하나님을 무시했던, 하나님을 없는 것으로 여겼던 사람들을 향해서 하나님이 분노를 터뜨리셔야 될 텐데, 그 하나님이 찾아오셨다는 것입니다. 찾아오셔서 그 하나님이 어떤 분이신지를 보여주셨답니다. 인식의 한계와 이 지식의 한계, 의지의 한계를 가지고 있는 인간에게, 영적인 한계를 가지고 있는 인간에게 눈에 볼 수도 없는 그 하나님을 보여주셨다는 것입니다. 죄인인 인간에게
하나님이 찾아오셨다. 예수님을 통해서. 그게 첫 번째 기독교의 중요한 진리입니다. 근데 두 번째 진리는 그 예수께서 오셔서 그냥 보여주시고 찾아오신 것 정도가 아니라 죄인인 우리를 위해서 죽으셨다는 것입니다. 우리가 지불해야 될 죄의 대가를 그분이 대신 지심으로 우리가 죽어야 될 자리에 그분이 가서 죽으시고 우리를 살리셨다는 것입니다. 그래서 기독교의 아주 중요한 메시지가 사랑이 바로 여기서 나오죠. 사랑받을 만한 자격이 없는 우리, 하나님을 배반하고 배신했던 우리를 위해서 하나님이, 인간도 아닌 하나님이 찾아오셔서 대신 죽으시면서 내가 너를 사랑한다. 그리고 너는 이제 새로운 존재로 하나님과 새로운 관계 속에서 들어가라 라고 초대하신다는 것이 기독교의 메시지입니다. 그래서 두 번째 진리는 죄인인 우리를 위해서 하나님이 오셔서 죽으셨다는 얘기입니다. 그런데 그렇다고 해서 모든 사람이 죽으셨으니까 모든 사람이 다 하나님과 관계를 맺는 것이 아니라 여전히 인격적으로 그 예수를 주라고 고백할 때, 예수가 나를 위해서 돌아가셨다라고 고백할 때 우리가 구원받는다는 것이 기독교의 또 다른 독특성입니다. 하나님이 너를 위해서 죽었으니까 너희 다 들어와, 이렇게 인간의 의지와 인간의 인격을 무시하는 것이 아니라 이 이야기를 듣고 깨닫고 동의하고 당신이 나를 위해서 돌아가신 건 맞습니다. 내가 주인이 되었던 것이 죄였으니까 이제 내가 주인이 됐던 그 자리에 예수께서 들어오십시오. 예수께서 오셔서 이제 나의 주인이 되어 주십시오 라고 고백하고 그렇게 살기 시작하면 참된 고백은 그 참된 삶으로 이끌겠죠. 그렇게 살면 그것이 그 사람이 구원받는다는 얘기입니다. 예수를 믿는다라고 하는 것은 바로 예수를 나의 주인으로 받아들인다는 것을 얘기합니다. 이게 우리 기독교의 가장 기본적인 진리입니다. 그러면 구원을 받는다고 얘기해요. 그러면 그리스도인들이 일반적으로 생각하는 것은 구원을 받으면 이제 죽으면 천국 간다는 것입니다. 죽으면. 그러나 그리스도인들 가운데 조금 더 성경을 조금 더 공부한 사람들은 어떤 얘기까지 하냐면, 죽으면 구원받는 것도 있지만 살아있는 동안도 구원이 이렇게 이루어져 간다. 구원은 그날만 받는 것이 아니라 이미 내 속에서 시작되어서 이것이 완성되어 간다라는 생각까지 하는 사람들도 있어요. 그래서 결국 천국에 들어가면 온전하게 된다, 이렇게 생각을 합니다. 이런 얘기가 틀린 얘기는 아닙니다만 2% 정도가 부족한 면이 있어요. 20%가 부족하다고 얘기할 수도 있어요. 왜냐하면 구원이라고 하는 것은 내 속에서 이렇게 이루어져 나가서 나중에 온전한 것을 이룬다라고 하는, 그래도 상당히 건강한 생각보다도 더 과격한 면이 있어서 그래요. 살아있는 동안은 아무 일도 일어나지 않다가 죽으면 천당 간다는 생각은 정말 세속화된 아주 반쪽짜리 기독교예요. 그거는 얘기하고 싶지도 않아요. 그런데 만약에 그건 아니어도 내가 구원을 받았으면 살아있는 동안도 이렇게 성숙해 나가다가 나중에 완전해진다라고 하는 사상은 20%쯤 부족해요. 아니, 어쩌면 200%가 부족할지도 몰라요. 왜냐하면 성경에서 구원이라고 하는 얘기는 놀랍게 예수 그리스도와의 연합이라고도 표현하고 있기 때문에 그래요. 로마서 6장 3절을 한번 같이 읽어볼까요? 같이 읽죠. 시작. 이 세례를 받아 그리스도 예수와 하나가 된 우리는 모두 세례를 받을 때 그와 함께 죽었다는 것을 여러분은 알지 못합니까? 여러분, 이 성경 구절을 보면 예수 그리스도와 우리가 하나가 되었다고 얘기를 하고 있습니다. 세례를 받을 때 우리가 예수님을 주인으로 고백하고, 그것이 공식적으로, 그 세례식이 중요한 것이 아니라 예수 그리스도가 나의 주인이라는 것을 공개적으로 고백하게 되는 이런 일을 하게 될 때, 그런 일이 있을 때 어떤 일이, 영적인 일이 벌어지냐면, 그리스도 예수, 메시아이신 예수와 내가 어떻게 된다고요? 하나가 된다고요. 이건 굉장히 이상한 사상입니다. 이게 도대체 무슨 얘기입니까? 사실 이 이야기는 신약 성경을 자세히 읽으시면 여러 군데에서 발견되는 사상이에요. 제가 거기 써놨지만 갈라디아서 3장 28절 29절, 에베소서 2장 4절부터 6절, 골로새 2장 6절부터 15절, 베드로전서 2장 9절부터 12절, 히브리서에도 있고 다른 데도 있는데요. 제가 그냥 몇 구절만 뽑아놨어요. 이거는 초대 그리스도인들이 가지고 있었던 신앙의 아주 본령에 해당하는 매우 중요한 사상입니다. 그리스도와 연합한다. 그리스도와 하나 된다. 내가 그리스도 속에 들어간다. 그리스도가 내 속에 들어오신다. 그리스도를 내가 옷 입는다. 그리스도로 말미암아 충만하게 된다. 등등의 다양한 표현으로 사용되고 있는데요. 이 사상을 여러분들하고 짧게 얘기하려고 그래요. 근데 이게 너무너무 중요한 사상이에요.
로마서 6장을 통해서 오늘 여러분들하고 얘기할 것인데요. 이번 주 동안은 여러분들은 로마서 6장을 집에 가서 다시 한번 읽어보시면 도움이 되실 거예요. 다 읽을 수 없기 때문에 중요한 구절만 뽑아서 이야기합니다. 로마서 2절, 3절을 먼저 한번 같이 좀 보도록 하겠어요. 로마서 2절, 3절 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 우리는 죄에는 죽은 사람인데 어떻게 죄 가운데서 그대로 살 수 있겠습니까? 세례를 받아 그리스도 예수와 하나가 된 우리는 모두 세례를 받을 때 그와 함께 죽었다는 것을 여러분은 알지 못합니까? 여러분, 예수께서 우리를 위해서 십자가에 죽으셨을 때 그리스도인들이 일반적으로 알고 있는 생각은 그분이 나의 죄의 대가를 지불하셨다는 것입니다. 그래서 내가 이제 죄인이 아니고 용서받은 자이기 때문에 하나님의 자녀가 되었다는 것이에요. 맞아요. 그건 정확한 성경의 가르침입니다. 그런데 예수께서 죽으심으로 말미암아 죽으실 때 그 예수를 믿은 우리에게 어떤 일이 벌어졌는지에 대해서 그리스도인들이 잘 알지 못하는 경우들이 많습니다. 우리가 예수 그리스도를 받아들이면 예수 그리스도가 우리 속에 계시고 우리가 예수 그리스도 안에 있게 되는데, 그렇게 될 때 우리는 예수가 죽으셨을 때 우리도 함께 죽었다고 성경은 얘기하고 있어요. 이상한 얘기입니다. 우리 지금 살아있는데 옆에 사람 보세요. 누구 죽었나? 여기 다 살아있잖아요. 그런데 우리들에게 뭐라고 얘기하고 있습니다. 이 성경은 뭐라고 얘기합니까? 우리는 죄에는 죽은 사람인데, 죄에 대해서 죽은 사람이라는 것입니다. 예수께서 죽으실 때 우리를 위해서 죄를 대신해서 죽으셨을 뿐만 아니라 우리와 함께 그 속에서 우리 모든 사람들을, 그 예수를 믿는 모든 사람들이 그와 함께 죽으셨다는 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 이 성경에서 얘기하는 논리는 이런 거죠. 죄에 대해서 죽은 사람이 어떻게 죄를 계속 지을 수 있겠느냐, 이런 논리를 피고 있는 것이에요. 그럼 이 얘기는 무엇입니까? 로마서 6장 6절과 7절을 한번 읽어보시죠. 같이 읽어볼까요? 시작! 우리는 옛사람이 그리스도와 함께 십자가에 달려 죽은 것은 죄의 몸을 멸하여서 우리가 다시는 죄의 노예가 되지 않게 하려는 것임을 우리는 압니다. 죽은 사람은 이미 죄의 세력에서 해방되었습니다. 여기 뭐라고 얘기하고 있습니까? 우리가 원래는 죄의 노예였다는 것이에요. 죄의 노예였기 때문에 어떻게 됐어요? 마음과 육체가 원하는 대로 살았어요. 여기 죄의 노예라고 하는 단어에 주의를 기울이세요. 노예는 뭡니까? 자기 마음대로 할 수 없는 게 노예입니다. 죄의 노예라고 하는 것은 죄에게 붙잡혀서 내 뜻대로 살 수 없는 존재라는 것이에요. 이것이 인간의 상태라는 것이죠. 인간은 자신의 마음과 육체에 원하는 것을 하시, 그것을 거스를 수 있는 능력이 인간 속에 없다고 성경은 얘기합니다. 그렇기 때문에 세상이 요구하는 것을 그대로 따를 수밖에 없어요. 원하는 것을 할 수 없어요. 하고 싶어도 잘 하지 못해요. 인간은 그래서 죄에 굴복할 수밖에 없는 자들이라고 하는 것이죠. 그런데 그런 자가 거기 뭐라고 나왔어요? 이런 옛사람이 그리스도와 함께 십자가에 달려 죽었다고 얘기하고 있습니다. 예수께서 죽으실 때 우리가 그와 하나 되어서 우리의 죄된 성품도 옛사람도 같이 죽었다. 느끼려고 하지 마시고 이 성경에서 얘기하는 바에 집중하세요. 그냥 죽었다라고 선언하고 있어요. 성경에서. 느낄 수는 없는데. 그래서 죄의 몸을 멸해서 우리가 더 이상 죄의 노예가 되지 않게 한다는 것이에요. 여러분 생각해 보세요. 내 노예가 있어. 내 맘대로 부렸어요. 근데 그 노예가 죽어버렸어요. 그럼 내가 그 노예를 부릴 수 있어요? 못 부리잖아요. 동일하게 인간은 죄에게 노예가 된 상태예요. 그래서 내 맘대로 살 수 없어요. 죄가 나를 지배해요. 내가 하고 싶은 거 하지 못해요. 착한 거 선한 것인 줄 아는데도 못해요. 옳은 것인지도 알기 때문에 알지만 용기가 없거나 나에게 손해가 오기 때문에 안 해요. 바르지만 내가 그게 싫어서 안 해요. 그게 자기 마음대로 주인이 돼서 사는 것처럼 보이지만 성경은 그것을 죄의 노예라고 얘기합니다. 이 죄의 노예가 된 상태에서 해방되는 방법은 단 하나라는 거예요. 어떻게 해요? 죽어야 되는 것이죠. 내가. 근데 일반적인 종교에서는 어떻게 해요? 그리고 많은 그리스도인들조차도 그 나를 죽이려고 든다는 것이죠. 근데 성경에는 뭐라고 나와 있어요? 예수 그리스도와 함께 죽었다는 거예요. 이미. 죽었을 뿐만 아니라 로마서의 6장에서는 우리가 그와 함께 다시 살아나기까지 했다고 얘기를 합니다. 여러분 잘 들어보세요. 예수 그리스도께서 부활하신 것처럼 우리도 예수 그리스도 안에서 이미 부활을 했다고 성경은 얘기하고 있는 거예요. 이 부활한 생명이 언제 완전히 나타나요? 예수께서 다시 오실 때
온 천하가 볼 수 있도록 드러난다는 것입니다. 그러니까 예수 그리스도는 이미 그분의 사역을 완성하셨어요. 예수 그리스도가 죽으시고 부활하심을 통해서 훗날 예수 그리스도 이후에 그를 믿고 그를 의지하는 자들은 그와 함께 죽고 부활하게 만드셨다는 것입니다. 우리가 그를 믿을 때 그와 연합하게 된다는 사상이 바로 이런 세상입니다. 그래서 우리는 죄의 세력에 해방되었다는 것이에요. 특별히 로마서 8장에 이르게 되면 그 우리 가운데 성령이 계셔서 이제 죄를 완전히 극복할 수 있게 우리를 이끄신다라고까지 설명하고 있습니다. 자, 여러분 잘 들으십시오. 성경에서 얘기하고 있는 바는 이것입니다. 하나님께서 예수 그리스도 가운데 오셔서 우리를 위해서 대신해서 돌아가시고 우리를 구원하셨는데 그 구원하실 때 이뤄진 일이 무엇이냐면 우리가 오늘 좀 조금 전에 본 영화로 얘기한다면 프린세스 다이어리가 아니라 프린세스인 걸 알게 됐다는 거예요. 내가 공주라는 것을, 나를 공주로 바꿔버리셨다는 것입니다. 지금까지 죄에 따라서 죄에 속해서 세상에 끌려다니며 살 수밖에 없었던 우리였는데 우리가 예수를 믿음으로써 우리에게 구원을 주실 때 우리의 신분을 완전히 바꿔버리셨다는 것이에요. 조금 전에 봤던 이 프린세스 다이어리의 그 영화하고 이거와 다른 얘기는 뭐냐면 거기는 처음부터 공주였잖아요, 이 사람이. 그러다 어느 날 공주라는 걸 알게 됐잖아요. 그런데 우리는 그래서 약간 혼란스러워 하잖아요. 이 사람 화도 내고 왜 지금까지 나를 속였냐고. 근데 우리 경우는 약간 달라요. 우리는 원래 공주가 아니었어요. 원래 원수였습니다. 하나님을 배반하고 하나님을 멀리하고 하나님을 무시했던 심판의 대상이었어요. 그런데 어느 날 나를 위해서 예수께서 돌아가심으로 말미암아 내가 하나님의 자녀가 되었다는 소식을 듣게 된 것이에요. 우리는 하나님의 자녀로 완전하게 그 신분이 바뀌었습니다. 무엇 때문에? 예수 그리스도의 조건 없는 사랑 때문에. 그래서 우리가 그의 자녀가 되셨어요. 근데 그 자녀가 되었다는 것은 무엇을 의미하냐면 그러니까 이제 천국에 가는 거군요. 그 정도가 아니라 지금까지는 죄에 속해서 죄의 노예처럼 살았는데 죄가 휘두르면 그 휘두르는 대로 마음대로 살았는데 그 죄에 대해서 예수 그리스도와 함께 죽고 이제는 새롭게 하나님을 향해서 살아났다는 것이에요. 그래서 하나님의 영이 그리스도인들 안에 들어와서 일하기 시작하게 됐다는 것이에요. 그 일을 예수 그리스도께서 뭐 하셨다고요? 완성하셨다고요. 무엇으로? 그의 사랑으로. 우리를 향한 사랑으로. 그래서 프린세스 다이어리에서 그 공주는 왜 지금까지 나를 속였냐고 화를 내지만 정상적인 그리스도인들은 이 소식을 들을 때 감격합니다. 저를요? 저를 그렇게 완전히 바꾸셨다고요? 하나님을 모르셔야 하고 하나님을 무시하고 살았던 나를 그렇게 하셨다고요? 그래서 하나님의 사랑에 감격하는 것으로 그리스도인의 삶이 시작돼서 그리스도인의 신앙이 깊어지면 깊어질수록 그 감격이 더 깊어집니다. 30년 전에 주님이 저를 받아주셨을 때, 받아주셨다는 사실을 깨닫게 됐을 때 펑펑 울면서 주님을 받아들였는데 어제도 울고 오늘도 웁니다. 그분의 사랑이 너무 깊어서. 그것은 주님이 옛날보다 지금 나를 더 사랑해서가 아니라 그분의 사랑이 이미 완성되었기 때문입니다. 그분의 사역이 완성되었기 때문이에요. 이 사실은 하나님께서 그렇게 하셨다고 선언하시는 것입니다. 우리가 느끼는 것이 아니라요. 느낄 수 있는 것이 아니라 그렇게 하나님이 선언해 버리셨답니다. 죄에 대해서 죽고 의에 대해서 산 자로. 그래서 로마서와 기독교의 기본적으로 아주 다른 사상은 무엇이냐면 그렇기 때문에 이제 내가 변화된 나의 새로운 신분을 인정하고 살아야 된다는 것이에요. 로마서 6장 11절 한번 같이 읽어봅시다. 다 같이 읽을까요? 시작. 이와 같이 여러분도 죄에 대해서는 죽은 사람이요 하나님을 위해서는 그리스도 예수 안에서 살고 있는 사람으로 여겨야 합니다. 우리 표준세복에는 이것을 사람이라는 것을 알아야 합니다 그랬는데 그 번역은 좋지가 않아요. 안다는 단어와 여긴다는 단어는 다른 단어이기 때문에 여겨야 합니다라고 하는 옛날 개역성경 번역을 제가 그대로 고기만 바꿨어요. 여러분, 이 사실을 예수 그리스도를 믿은 사람들은
예수 그리스도가 하나님의 아들이라는 사실도 믿었죠. 예수 그리스도가 우리의 죄를 위해서 대신 돌아가셨다는 것도 믿었죠. 그래서 내가 하나님의 자녀가 되었다는 사실도 믿었죠. 근데 여기서 끝나는 게 기독교인의 문제라는 거예요. 하나님에게 자녀가 됐는데 여기서 잃어버린 거 우리가 여기 있어요. 하나님의 자녀가 된 정도가 아니라 우리가 죄에 대해서는 죽은 자요, 하나님에 대해서는 산 자로 하나님께서 만들어 놓으셨다는 것이에요. 이건 안 믿어요. 그런 존재로 만드셨다는 것이에요. 그래서 이 로마서 6장에서 뭐라고 얘기하냐면, 이와 같이 여러분도 죄에 대해서는 죽은 사람이요 하나님을 위해서는 그리스도 예수에서 살고 있는 사람은, 여기 살고 있는 보다는 살아있는이 더 좋을 것 같아요. 살아있는 사람으로 여겨야 합니다. 이 여긴다는 단어는 여기다, 간주하다, 생각하다. 그래서 영어 성경에는 count, account 또는 consider 이렇게 번역되어 있어요. 더 이 뜻을 정확하게 얘기하면 곰곰이 생각해서 결론을 짓다, 이런 뜻입니다. 여러분, 뭐가 믿음인 줄 아세요? 이게 바로 믿음입니다. 하나님께서 하신 일을 곰곰이 생각하고 그런 일이 이루어졌구나, 그리고 내가 그렇게 받아들이겠습니다, 그렇게 여기는 것입니다. 그게 믿음입니다. 오늘날 그리스도인들이 다른 종교와 기독교를 오해하는 것이 여기에 있습니다. 우리는 변화된 존재이기 때문에 변화된 존재답게 사는 것입니다. 이미 변화되었기 때문에, 이미 하나님의 자녀가 되었기 때문에 자녀로서 사는 것입니다. 근데 그렇게 하기 위해서 제일 먼저 해야 되는 것은 내가 내 자신을 그렇게 여겨야 됩니다. 근데 이게 받아들이기가 어려워요, 처음에는. 왜냐면 내 모습은 하나님과 관계없는 옛날 모습이 그대로 남아있거든요. 여러분들 가운데 예수를 믿고 20, 30년이 됐지만 예수 믿기 전의 상태가 지금도 계속 남아있는 사람들이 있어요. 그게 계속 죽이려고 했는데 안 죽여졌어요. 그래서 내가 아직도 못 죽어서, 이런 소리 하고 계신 분들이에요. 근데 그분들이 죽이기 전에 먼저 하셔야 될 일이 뭐냐면 여기는 거였어요. 내가 하나님의 자녀가 되었구나, 내가 죄에 대해서는 죽은 자요 하나님에 대해서는 산 자가 되었구나 라는 것을 여기는 일이었어요. 공주의 경우를 보세요. 공주가 자기가 공주라는 사실을 알게 됐어요. 근데 밥 먹을 때 옛날에는 어떻게 했어요? 코를 박고 먹었죠. 근데 공주는 그렇게 먹으면 안 되잖아요. 그러니까 똑바로 앉아서 먹어야 돼요. 그래서 여기 묵잖아요. 예? 여러분들, 우리도 이제 공주랑 왕자처럼 좀 먹읍시다. 저도 사실은 그 종처럼 먹었던 것 같아요. 밥만 나오면 그냥 내 앞으로는 좀 똑바로 서서 먹을 생각입니다. 이렇게 왕처럼. 이게 쉽겠나요? 말하는 방식, 막 말 빨리 하고 이런 것도 고쳐야 되죠. 옛날에 나의 20년, 30년, 40년, 50년 살아왔던 내 몸에 배웠던 습관들이 나를 지배하고 있는데 내가 변화된 존재라고 하는 것을 받아들이기 쉽지가 않아요. 근데 그게 믿음입니다. 이 공주가 그걸 받아들이잖아요. 그죠? 나의 실존적인 경험은 지속적으로 내가 하나님의 자녀가 아니라고 얘기합니다. 넌 아직도 죄에 굴복할 수밖에 없어, 세상 유혹이 오면 넌 꼼짝도 못해, 이렇게 얘기를 합니다. 근데 그것에 귀를 기울이는 것이 아니라 이제 나는 하나님의 자녀가 되었습니다, 난 의에 대해서 죄에 대해서 죽고 의에 대해서 살았습니다 라고 여기는 것이 믿음의 첫 번째 발걸음입니다. 사실 여기에 참 얘기할 게 굉장히 많습니다. 여러분들의 자아상 있잖아요. 나를 쳐다보는 눈. 20, 30년 동안, 40, 50년 동안 여러분들 주변 사람들이 여러분들에게 한 말을 가지고 여러분들은 자아상을 만들어요. 나는 누구다. 그게 여러분들 지배하고 있습니다. 근데 우리가 하나님을 알게 되면 하나님이 너는 나의 어여쁜 자다, 내가 너를 사랑하는 귀한 자다 라고 말씀하세요. 그 소리를 들을 땐 기뻐. 그래서 예배 드릴 땐 좋아요. 그 얘기를 들으니까. 집에 가면 엄마가 넌 어떻게 동생 만나 못하냐 한마디 하면 그냥 와장창 깨집니다. 여러분, 여기는 것은 그런 것입니다. 주변의 사람들이 내 속에서 무슨 소리를 하더라도 나는 하나님께서 하시는 말씀을 듣겠습니다. 하나님이 나를 자녀로 여기신다면 나도 자녀로 나를 여기겠습니다. 하나님이 나를 이쁘게 보시면 나도 이쁘게 보겠습니다. 하나님께서 나를 가치 있게 보신다면 나도 그렇게 가치 있게 보겠습니다. 인식이 변화되는 거죠. 생각이 변화되는 것이죠. 근데 이런 일들이 계속되려면 이 영화에 참 좋은 상징이 있는데 이 프린세스가 마지막에 포기하려고 그래요. 너무 힘드니까. 자기가 자꾸 실수하고 하려고 해도 안 되니까. 근데 그때 아버지가 편지를 보내요.
근데 돌아가는 아버지예요. 돌아가는 아버지가 생일을 맞아서 이 편지를 미리 써서 보냈는데 그 편지를 읽잖아요. 근데 그 편지 내용을 자세하게 다 얘기할 필요는 없지만 그 편지 내용이 너무 잘 썼어요, 사실은. 근데 그 편지 내용 지금 제가 아까 들은 걸 좀 기억해 보면 그런 얘기를 썼던 것 같아요. 용기라고 하는 것은 공포가 없는 것이 아니라 올바른 것을 바로 생각하고 난 다음에 결론을 내리고 행하는 것이 용기다. 맨 처음에 그런 얘기를 했어요. 근데 그게 믿음이에요. 믿음이 하나님께서 하신 일을 골바로 생각하고 거기에 대해서 여기는 저지먼트라고 아까 얘기한 것 같았는데 거기 결론을 그렇게 내리고 살아가는 것이에요. 그래서 그 뒷부분, 편지 뒷부분에 무슨 얘기를 하고 있냐면 네가 누구인지, who you are, 네가 누구인지 그거답게 사는 거다 이제. 그래서 너는 네가 너의 모습으로 이제 새롭게 네 인생을 살아가라 이런 얘기를 하고 있는데 그 얘기가 사실은 성경의 얘기예요. 성경은 우리에게 마치 이 공주의 아버지가 편지를 보낸 것처럼 성경이 우리에게 있어서 하나님의 러브레터처럼 우리에게 끊임없이 우리에게 그 얘기를 하세요. 여러분, 우리가 나 자신이 그리스도께서 완성하신 일이 내 것으로 여기려면 끊임없이 성경으로 돌아가셔야 됩니다. 끊임없이 아버지의 러브레터로 돌아가셔야 돼요. 왜냐하면 우리는 20, 30년, 40, 50년 동안 우리를 세뇌하다시피 우리를 둘러싸고 우리를 만들어버린 과거의 옛사람이 우리 주변에 있기 때문에 그래요. 우린 끊임없이 그리스도 안에서 이루어진 일이 무엇인지를 들어야 돼요. 그래서 여러분 설교를 들으시는 거예요. 설교 때 제가 말씀드리는 게 그거예요. 하나님께서 여러분들을 위해서 하신 일을 다시 알려드리는 거예요. 근데 일주일에 한 번 듣는 거 가지고는 왕자나 공주답게 사시기에 좀 힘드실 거예요. 매일 내 생각이 바로 잡힐 때까지, 중심이 우뚝 쓸 때까지, 아니 죽을 때까지 다시 그 러브레터를 읽으셔야 되는 것이죠. 그래야 그리스도께서 완성하시는 그 사역이 나에게 상기되고 그것을 묵상하는 가운데 그것이 내면화되고 그리고 나를 정말 그렇게 바라보기 시작하고, 여기에서 그리스도인들의 변화가 일어나요. 그리고 난 다음에 자신의 새로운 신분에 걸맞는 생활을 하는 거예요. 꼭 다음이 아니라 함께 내가 나를 그렇게 여기면서 거기에 걸맞는 생활을 하는 거예요. 로마서 6장 13절 한번 같이 읽어보시죠. 시작. 그러므로 여러분은 여러분의 지체를 죄에 내맡겨서 불의의 연장이 되게 하지 마십시오. 오히려 여러분은 죽은 사람들 가운데서 살아난 사람답게 여러분을 하나님께 바치고 여러분의 지체를 의의 연장으로 하나님께 바치십시오. 거기까지만 읽어볼까요? 거기 내맡겨서라고 하는 단어와 바치십시오라고 하는 단어가 다 같은 단어입니다. 제가 논문을 썼던 단어이기도 해요. 근데 파리스테임이라고 하는 드린다라는 뜻입니다. 바친다, 드린다라는 뜻입니다. 내맡긴다, 이게 다 같은 뜻이긴 합니다. 근데 여기 뭐라고 얘기냐면, 그러므로 이제 너희가 새로운 신분이 되었다면 여러분은 여러분의 지체를 죄에 드리지 마라, 프레젠트하지 마라, 죄에 내맡기지 마라. 너희 몸을 어떻게 하라고요? 하나님께 바치고, 사실 이 단어가 하나밖에 나오진 않지만 이걸 풀기 위해서 이 두 번 쓴 것 같아요. 하나님께 바치고 또 여러분의 자신을 의의 연장, 의의 도구, 의의 기구로 하나님께 드려라. 여러분, 여기 뭐라고 나왔어요? 우리의 두 가지 선택이 있어요. 그리스도인들이 예수 그리스도를 통해서 구원받았다는 사실을 알게 되면 그 구원은 단순히 천당 가는 것을 넘어서서 이미 하나님의 자녀가 되었다는 사실이에요. 그리고 이제 죄에 대해서 죽고 의에 대해서 살았다는 사실이에요. 그렇게 정말 여기면 이제 우리가 어떻게 되냐면, 죄가 나를 끄집어 당기고 있는 그 유혹에 대해서 내 자신을 드리지 말고, 왜냐면 나는 변화됐으니까 나는 이제 하나님께 내 자신을 드려야 된다는 얘기예요. 이건 다른 것이에요. 내가 드려서 하나님의 자녀가 되는 것이 아니라 하나님의 자녀가 됐기 때문에 드리는 것이에요. 그래서 이 성경에 나오는, 여기 밑줄 쳐야 돼요. 여러분은 죽은 사람들 가운데서 살아난 사람답게, 거기 줄 쳐야 돼요. 죽은 사람들 가운데 살아날 사람이요? 아니, 살아난 사람답게. 사도 바울은 자기가 예수 그리스도 안에서 죽었다가 살아났다고 정말 믿고 그렇게 간주하고 있어요. 그러니 우리 자신들도 죽은 사람으로 살아난 사람들답게 죄에 대해서 우리 자신을 주어서 죄의 병기로 주지 말고 우리 몸을 하나님께 의에 드려서 살아가야 된다는 것입니다. 19절에 뭐라고 얘기했는지 보시죠. 다 같이 읽죠. 시작. 여러분이 전에는 자기 지체를 더러움과 불법의 종으로 내맡겨서 불법에 빠져 있었지만, 지금까지 어떻게 했어요? 죄에 우리 자신을 드렸거든요. 이게 그리스도인이 되기 전의 상태예요. 근데 불행한 거는 그리스도인들이 되고 난 다음에도
몸이 육체가 약해서 내가 아직도 안 죽어서 그러면서 자기 자신을 죄에 그대로 방종하고 드린다는 것이에요. 그래서 그리스도인들이 오늘날 겉과 속이 다른 그리스도인들이 양산되는 이유가 여기에 있어요. 그냥 믿음으로 구원받는다라고 하는 얄팍한 사상을 잘못 받아들여서 내 자신을 이게 우리 얘기인 것처럼 보여요. 자기 지체를 더러움과 불법의 종으로 내맡겨서 그냥 던져버려서 불법에 빠져 있었지만 이건 과거예요. 옛날에 그랬다는 거죠. 이제는 어떻게 해요? 이제는 여러분의 몸을, 지체를 의의 종으로 바쳐서 거룩함에 이르도록 하십시오. 하나님을 닮은 성품, 거룩함에 우리가 달하도록 하십시오. 어떻게 됐냐? 그렇게 될 수 있다고요? 우리 자신을 하나님께 드림으로, 하나님께서 원하시는 의, 하나님께서 우리를 위해서 만들어 놓으신 삶의 방식, 그것을 따라감으로 우리 자신을 하나님께 드리라고 얘기하고 있습니다. 여러분, 정확하게 얘기하면 그리스도인들은 내가 덜 죽어서가 아닙니다. 내가 아직도 안 죽어서가 아닙니다. 정확하게 표현하면 내가 죽었는데도 그것을 제대로 받아들이지 않아서입니다. 정확하게 표현하면 나는 이미 그리스도 안에서 죽었는데도 내 믿음이 부족해서, 그렇게 표현하는 것이 맞습니다. 내가 아직도 덜 죽어서라고 하는 말은 심각한 위험성을 품고 있는 생각이에요. 기독교의 진리에 매우 중요한 것들을 깨트리는 얘기입니다. 내가 내 수양과 내 열심과 내 신앙생활을 통해서 거룩에 이르게 되고 구원을 받게 된다라고 하는 잘못된 생각입니다. 성경은 거꾸로 얘기하고 있습니다. 내가 이미 하나님의 자녀가 됐으니, 나를 이미 완전히 변화시키셨으니, 그렇게 거기답게, 답게 그리스도인이 돼야 돼요. 하나님의 자녀답게 이제 내 살아야 되겠다. 그러니까 옛날에 그 구차하던 죄된 것들 이제 버려야 되겠다. 내가 이걸 왜 쫓아 사냐? 하나님께서 보여주신 새로운 삶의 길을 따라 살아야 되겠다. 이게 믿음입니다. 여러분, 여러분들이 가지고 있는 옛 습관과 옛날 삶의 방식, 사고방식, 이런 것들을 하나님께서, 예수께서 완성하신 일의 관점으로 보십시오. 그리고 버릴 것들을 그냥 버리십시오. 지나간 것입니다. 여러분 것들이 아닙니다. 없어질 것들입니다. 물론 그것들이 여러분들을 잡고 있는 힘은 더 셀지도 모릅니다. 왜냐하면 20, 30년, 40, 50년 여러분들의 인생을 지배해왔던 삶의 방식이고 가치니까. 그러나 아십시오, 예수 그리스도는 그것보다 훨씬 셉니다. 예수 그리스도의 영, 성령이 우리 가운데 계시기 때문에 우리가 하나님께로 돌아서려 하면, 의에 우리 자신을 드리려 하면 이 죄된 성품들과 욕구들을 가볍게 이길 수 있습니다. 그것이 성경에서 가르치는 바입니다. 여러분, 그리스도인이 된다라고 하는 것은 그렇기 때문에 이미 변화된 존재로서 예수 그리스도를 닮아가는 것을 의미합니다. 이미 변화된 존재로서 실제 삶 속에서 예수를 닮아가는 것을 의미합니다. 저는 오늘 여러분들에게 이 말씀을 아주 기쁘게 전합니다. 우리 모두가 예수 그리스도께서 완성하신 사역에 귀 기울이고 집중할 수 있기를 바랍니다. 이미 그분이 모든 것을 완성하셨어요. 우리는 그것을 누리고 옛 성품들을 벗어버리고 예수께서 입혀주신 새로운 옷을 입는 것이 필요합니다. 그러므로 우리는 이렇게 얘기할 수 있습니다. 구원받은 자답게 살라. 구원받은 자답게 살라. 여러분들께서 예수께서 하나님이신 걸 믿으십니까? 예수께서 여러분들의 죄를 위해서 죽으신 것을 믿으십니까? 여러분들이 구원받은 것을 믿으십니까? 그렇다면 여러분들이 죄에 대해서는 죽었고 하나님에 대해서 살았다는 사실도 믿으십시오. 여러분들이 이미 구원받은 존재라는 사실을 믿으십시오. 물론 예수를 정말 주인으로 고백한 사람들만이 이 담대한 고백을 할 수 있습니다. 그러면 이제는 구원받은 자답게 살아가는 것입니다. 그래서 기도도 합니다. 그래서 말씀도 읽습니다. 그래서 성경도 봅니다. 그래서 예배도 드립니다. 그래서 착한 일도 합니다. 그래서 자기도 희생합니다. 이런 걸 안 해도 하나님은 우리를 이뻐하십니다. 하나님의 사랑을 받기 위해서 이런 걸 하는 거 아닙니다. 구원받았기 때문에, 이미 사랑을 받았기 때문에 우리는 그렇게 선을 도모하며 살아갑니다. 그러니 이제 아직 제가 덜 죽어서요 라는 거짓말을 하지 마십시오. 제가 죽은 것을
믿음으로 받아들이겠습니다. 그렇게 고백하십시오. 같이 기도하시겠습니다.